بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر صلوات پڑھنے کی فضیلت اور معجزہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو زبان نبوت سے پیش کرتی ہوں۔ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، جو آپ پر صلوات بھیجے گا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور بہشت میں اسے میرے مقام پر درجہ عطا فرمائے گا۔ کیا عظمت ہے بی بی پاک کی، جو جناب سیدہ پر صلوات بھیجے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم بہشت میں رسول اسلام کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، اسے چاہیے کہ وہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنائے، خاتون جنت کو وسیلہ بنائے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں گرفتار ہو، مشکل بہت بڑی ہو، زندگی اور موت کا معاملہ ہو، تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر 530 مرتبہ اس طرح سے صلوات پڑھے۔ 530 مرتبہ کیوں پڑھے؟ اگر بی بی پاک کا نام فاطمہ لکھا جائے تو اس کے عدد بنتے ہیں 530۔ 530 مرتبہ اس طرح سے صلوات پڑھے تو بی بی پاک کے توسل سے خداوند متعال اس کی مشکل برطرف کر دیتا ہے۔ اور صلوات کس طرح سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما آتا بہ علمک۔ پروردگارا تو صلوات اور رحمت نازل فرما جناب فاطمہ زہرا پر، ان کے والد بزرگوار پر، ان کے شوہر نامدار پر، ان کی پاک اولاد پر، اور اس راز کے اوپر جو ان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے اور بطور امانت رکھا گیا ہے۔ اتنی تعداد میں رحمت نازل فرما کہ جس کا احاطہ صرف تیرا علم کر سکتا ہے۔ سامعین، اگر کوئی جناب سیدہ سے متوسل ہو اور اس طرح سے 530 مرتبہ بی بی پاک پر صلوات بھیجے تو آپ کس طرح سے مدد فرماتی ہیں؟ ایک ایرانی طالب علم کا واقعہ جس کا نام تھا ابو القاسم مازندرانی۔ مازندران ایران کا ایک شہر ہے، یہ وہاں کا رہنے والا تھا اور تہران کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، دینی مدارس کو فنڈ نہیں دیا جاتا تھا، دینی مدارس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ مازندران کا طالب علم جو تہران کے مدرسے میں پڑھتا تھا وہ بہت غریب تھا۔ مازندران کی ایک امیر خاتون جو چاولوں کا کاروبار کرتی تھی، وہ بہت بڑی تاجر تھی۔ اس نے ابو القاسم سے کہا، بیٹا، میری 6 مہینوں کے بعد چاولوں کی فصل آتی ہے، میں تمہاری یہ مدد کر سکتی ہوں کہ تمہیں چاول دے دیا کروں گی، اس سے تم اپنا گزارا کر لینا۔ وہ خاتون ابو القاسم کو اتنی مقدار میں چاول دے دیا کرتی تھی کہ کچھ چاول ابو القاسم کے استعمال میں آ جاتے اور جو بچ جاتے تھے وہ بیچ کے پیسے لے کر اپنی دوسری ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ 6 ماہ بعد اسے دوبارہ چاول مل جاتے تھے۔ اس طرح ابو القاسم کے معاملات چلتے تھے۔ ابو القاسم بعض اوقات نئی فصل آنے سے پہلے ضروریات زیادہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں سے ادھار لے لیا کرتا تھا۔ اگلی فصل آنے والی ہے، میں اس میں سے پچھلا حساب چکا دوں گا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ چاولوں کی فصل آنے کی بجائے اس عورت کا خط آ گیا، بیٹا ابو القاسم، اس مرتبہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، میری فصل خراب ہو گئی ہے،
लेकिन मैं वादा करती हूँ 6 माह बाद जब नई फसल होगी उसमें से तुम्हें फिर बेचना शुरू कर दूंगी। अब अबुल कासिम परेशान हो गया। अब हर दुकानदार को पता है कि उस तालिब इल्म के इस तरह से मामलात चलते हैं। फसल आएगी, ये हमारा कर्जा हमें दे देगा। जब भी ये बाजार जाता दुकानदार इससे सवाल करते कि अभी तक फसल नहीं आई, तुम हमारा कर्जा कब उतारोगे। दुकानदारों की बातें सुनकर वो परेशान होकर अपने कमरे में बैठ गया कि अपना कर्जा कहाँ से उतारूं। उसने एक किताब में बीबी पाक पे सलवात के बारे में पढ़ा कि इस तरह 530 मरतबा जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा पर सलवात पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले की मुश्किल आसान हो जाती है। वो दीनी तालिब इल्म था, पाकीज़ा ज़र्फ़ था। उसने ये अमल शुरू कर लिया, लेकिन हुआ ये कि उस किताब में सलवात नामुकम्मल लिखी हुई थी। किसी वजह से मिस प्रिंट थी या उसकी प्रिंटिंग सही नहीं थी। जो आखिरी लफ्ज़ हैं बेअदद मा अहाता बिही इल्म, ये अल्फाज उसमें मौजूद नहीं थे। ये सलवात का जो शुरू का हिस्सा था वही पढ़ता। अभी उसने 2 या 3 दिन ये अमल किया था कि मदरसे का दरवाज़ा बजा। एक तेहरान का नामवर बिजनेसमैन, बहुत बड़ा ताजिर, दरवाजे पे खड़ा था। उसने पूछा कि यहाँ कोई अबुल कासिम तालिब इल्म रहता है जो माज़ानदरान से है। दूसरे तालिब इल्मों ने उसे बुलाया कि ये है। ताजिर कहने लगा कि वाकई ये है। उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं कह रहे, हमारे मदरसे में इस्लाम का ये एक ही तालिब इल्म है। तेहरान का ताजिर उस तालिब इल्म से कहने लगा कि वो सामने गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर तमाम ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने का सामान, बहुत कुछ मैंने लोड कर रखा है। मैंने वो सब तुम्हारे लिए है। ताजिर कहने लगा कि मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ कि मुझे सामरा से मिर्ज़ा शराजी, जो उस वक्त के फ़कीह और मुज्तहिद थे, जिनके एक फतवे पर दुनिया में तब्दीली आ जाती थी, उन्होंने मेरे नाम खत भेजा है और कहा है कि फ़लाँ मदरसे में अबुल कासिम माज़ंदरानी नाम का तालिब इल्म है, उसकी कफ़ालत आपके ज़िम्मे है। ताजिर कहता है मैं हैरान हूँ कि मैं तेहरान में हूँ और मुझे सामरा से पैगाम आ रहा है। तालिब इल्म कहता है मैं हैरान हूँ कि मैं कमरे में तन्हाई में बीबी पाक को वसीला बनाया है, बीबी पर सलवात भेज रहा हूँ, बीबी से मुतवस्सल हो रहा हूँ, बीबी पाक से मुतवस्सल हो रहा हूँ। सामरा से मेरे लिए हुक्म आ रहा है। जो मुज्तहिद होते हैं ये नाइब होते हैं वक्त के इमाम के। अब दरख्वास्त की जा रही है जनाब सैयदा के आगे, और जनाब सैयदा आगे हुक्म दे रही हैं अपने बेटे को, अपनी हुज्जत को। यहाँ इस राब्ते को समझिए जो बीबी ज़हरा और वक्त के इमाम के दरमियान मौजूद है। जनाब सैयदा का राब्ता हर ज़माने के इमाम के साथ ऐसे ही रहता है, क्योंकि जनाब सैयदा आइमा पर भी हुज्जत हैं। यहाँ से आप मुज्तहिद के मकाम को भी समझिए कि इनकी रूहानी मंजिलत क्या है। वो ताजिर कहता है कि इस खत में उन्होंने ये भी लिखा था, जब तुम अबुल कासिम को मिलो तो उसको मेरा ये पैगाम देना कि वो जो वजीफ़ा कर रहा है वो नामुकम्मल कर रहा है। बेअदद मा अहाता बिही इल्मुक भी पढ़े, इसको और बरकतें भी मिलेंगी। अब जनाब सैयदा के कदम को समझिए कि अभी नामुकम्मल वजीफ़ा है तो फिर भी करम कर रही हैं। अगर हम खलूस के साथ पूरी सलवात पढ़ेंगे तो हमारी मुश्किलात क्यों दूर ना होगी। हमारी छोटी छोटी परेशानियां कुछ भी नहीं हैं। खलूस और ईमान की मिराज पर रहते हुए इस वजीफ़े को करना है। बीमारों की बीमारियां दूर होंगी, जो माली मुश्किलात का शिकार हैं उनकी माली मुश्किलात दूर होंगी, जो किसी भी मुसीबत में हैं उनकी मुसीबतें दूर होंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जनाब फातिमा ज़हरा के नाम के साथ सलाम ज़रूर लिखिएगा।